విష్ గ్రిల్. సో విష్ గ్రిల్తో పాటు ఇక్కడ పాస్తా, తర్వాత మనకి చాట్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. రెడీ టు ఈట్, హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు విష్ గ్రిల్లో అకార్డింగ్ టు యువర్ చాయిస్ అనమాట. మీకు ఏది కావాలి, ఏది మిక్స్ చేసి ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అడిగితే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చేసిస్తారు. అండ్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే తవ్వ కూడా మనకి రౌండ్గా ఉంది, రౌండ్ కాన్సెప్ట్లో ఉంది. మనకు మామూలుగా స్క్వేర్లో ఉంటుంది కదా, సో ఇక్కడ రౌండ్ కాన్సెప్ట్లో ఉంది. వీళ్ళు అసలు ఎలా చేస్తారు, విష్ గ్రిల్లో వాళ్ళు చేసేటువంటి ఐటమ్స్ ఎంత టేస్ట్ ఉంటాయో చూసేద్దామా. నేను కూడా అడుగుతాను ఇప్పుడు. సో విష్ గ్రిల్లో మనకి ఏ ఐటమ్స్ కావాలో ఇక్కడ క్లియర్గా ఉందన్నమాట. సో వెజ్లో అయితే మనకి బ్రాక్లీ ఉంది, మష్రూమ్ ఉంది, బేబీ కార్న్ ఉంది, స్వీట్ కార్న్, క్యారెట్ ఉంది, పన్నీర్ ఉంది, చేసుకోవచ్చు. అండ్ నాన్ వెజ్లో మనకు ఆక్టోపస్ ఉంది, ప్రాన్స్ ఉంది, ఫిష్ ఉంది, స్లైస్ చికెన్ ఉంది. మనకి ఏది కావాలంటే అది చేస్తారు. సో తనని అడుగుతాము ఏది స్పెషల్ అని. హాయ్ हाय मैम, ये विश ग्रिल में कौन सा आइटम्स अच्छा होता है? बिस्किल में मैम अभी हमने जो है चेंजेस किए इसमें, जैसे कि लास्ट टाइम जो हमारा पुराना कंसेप्ट था, अभी हमने न्यू कंसेप्ट लॉन्च किया है. उसमें हमारे पास बोक्चे, कैरेट, ब्रोकली, आप इनको मिक्स करके जो है उसमें हम वेजिटेबल्स ऐड करते हैं. देन हम ब्राउन राइस के साथ उसको सर्व करते हैं. ओके, अगर चाहिए तो. या ये नॉन वेज में इतना आइटम्स है ना, ये 9 है ना टोटल मैम. इसमें से आप कितना आइटम्स बनाते हैं? टोटल मैम 9 में से हम 7 और 8 जैसे कि आपको चाहिए, जैसे कि आपको अगर बॉक्से हमारा विश है, या मैम चाहिए तो हम बना के देते हैं. यस मैम, चाहे आप बॉक्से चूज करें, हम बॉक्से के साथ में वेजिटेबल मिक्स करके देते हैं. देन आपको ब्रोकली अगर ज़्यादा पसंद है तो हम ब्रोकली के साथ इसको मिक्स करके देते हैं. सेम ही नॉन वेज में, हमारे पास 5 टोटल ये हैं, चिकन स्लाइस, फिश, स्वीट एंड ऑक्टोपस, प्रॉन्स मैम. ओके, इनमें से आप कोई भी नॉन वेज चूज करते हैं, उनके साथ हम वेजिटेबल मिक्स करते हैं, जो हम सब करते हैं. जैसे और चॉइस में. अभी मुझको वेज में एक चाहिए, नॉन वेज में एक चाहिए. ओके, ऑक्टोपस में एक बना के दे दो. श्योर. ओके, और वेज में ये ब्रोकली और बेबी कॉर्न कॉम्बिनेशन, कैरेट कॉम्बिनेशन में ओके, एक बना के दे दो. ये कैसा होता है, स्टार्टर जैसा होता है नहीं तो सलाद जैसा होता है? नो मैं इट्स लाइक अ स्टार्टर मैम. स्टार्टर. ओके, यस मैम. ओके फाइन. मैं भी आ सकती हूँ? यस मैम, प्लीज. ओके. కేసు లోపలికి అయితే వచ్చేసాను. సో మనం మామూలుగా విష్ గ్రిల్లో మనం ఏది అడిగితే అది చేస్తాం కదా, ఇవాళ నేను కూడా చేయబోతున్నా. చూద్దామా. సో క్యా కర్తే హై పహలే? You can choose your vegetable मैम and with veggies and sauce. That's your choice. पहले वेज बना रहा है. ओके, what do you have मैम? कैरेट चाहिए, ब्रोकली चाहिए और ये बेबी कॉर्न कॉम्बिनेशन चाहिए. ये हमको ये स्वीट कॉर्न है ना, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न दोनों को मिक्स करेंगे, नहीं तो अलग से बनाते हैं? मिक्स करने को मिक्स कर सकते हैं. वो भी हमारा चॉइस. ओके ओके. एंड मशरूम मैम. हाँ, मशरूम नहीं चाहिए, ये चाहिए. ओके, देयर कॉर्न. देयर द वेजीज, सम ఆనియన్, इसमें सम ఆనియన్స్, ఇందులో ఆనియన్స్ వేస్తున్నారు. నా చాయిస్ అనమాట ఇది కంప్లీట్గా. నేను ఏం అడిగానంటే కంప్లీట్గా బ్రాకలీ, క్యారెట్, స్వీట్ కార్న్, ఇందులోకి మళ్ళీ క్యాప్సికమ్, ఆనియన్ మిక్స్ చేశారు. సో పచ్చిమిర్చి కూడా మిక్స్ చేశారు. మనకి బార్బిక్యూ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆయిల్ ఉండదు. ఆయిల్ नहीं डालते हैं ना किसमें भी? नो मैम, ऑयल भी यूज करते हैं हम, बट जैसे वो आपका चॉइस, अगर ऑयल ऐड अगर नहीं चाहिए तो नो, बट लिटिल वन मुझको ऑयल नहीं चाहिए. సో మనకు ఆయిల్ వద్దు అనుకుంటే మనకి ఆయిల్ లేకుండా చేసిస్తారనమాట. కంప్లీట్గా అన్ని కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి కదా. సాల్ట్ మ్యామ్ ఫర్ టేస్ట్. సాల్ట్. ఓకే. तो एक साइड वेज के लिए और एक साइड नॉन वेज के लिए. ओके. సో ఎంత కంటెంట్లో వెయ్యాలి అనేది వీళ్ళకే తెలుస్తుంది అనమాట. అకార్డింగ్ టు ఏ पर्सन्स की ఎంత కావాలి అనేసి మనం अगर ये ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी देते हैं. यस मैम, दैट्स योर चॉइस. एंड मीडियम जो हम जैसे कि यूज़ करते हैं, जितने वेजिटेबल्स जो कंसिस्टेंसी के हिसाब से वो हम खुद ऐड ऑन करते हैं. సో ఏమైనా మనము వెజిటబుల్స్ తినాలి అంటే అమ్మో ఎలా తింటాం అనుకుంటాం కదా, బట్ బార్బిక్యూకి వస్తే మాత్రం వీళ్ళు చేసే మిక్సింగ్కి ఇక్కడ చూసాం కదా ఎలా మిక్స్ చేస్తున్నారో. వీటికి కంపల్సరీగా మనము ఒక కప్ అయితే టేస్ట్ చేస్తాం కంపల్సరీగా. సో
సో బ్రౌన్ రైస్తో మిక్స్ చేసి మనం తీసుకోవచ్చు And లైట్ then ఫుడ్లా the last there is spring onion. This one. ఓకే హో గయా Bell bottom. ఇదిగో వేడి వేడిగా మనకి ఈ విష్ గ్రిల్లో మనం కోరుకున్నది మన చేతికి వచ్చేసింది విత్ ఇన్ 5 minutes. సో టేస్ట్ చేద్దామా ఎలా ఉందో. ఎస్, మనము విష్ గ్రిల్లో అడిగినటువంటి వెజ్ ఐటమ్ అయితే వచ్చేసింది. సో మనం చూడొచ్చు, కావాలి అని అనుకుంటే బ్రౌన్ రైస్లో మిక్స్ చేసుకోవచ్చు, లేదు అంటే అలానే తీసుకోవచ్చు. సో మనం తీసుకొని ఎలా ఉందో టేస్ట్ చేసి చూద్దాం. సో మనకి ఇందులో ఫస్ట్ థింగ్ మిర్చి లేదు, మనకు ఆ హాట్నెస్ తెలీదు. సో వెరీ లైట్గా మనము ఈ బ్రౌన్ రైస్లో మిక్స్ చేసుకొని తినేసేయచ్చు. మంచి వెజిటబుల్ రైస్లా ఉంది, బట్ టేస్ట్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. చాలా బాగుంది. వెరీ లైట్ టేస్ట్ అనమాట, మనకు హెవీగా అనిపించట్లేదు. ఇందులో మనం మిక్స్ చేసాం కదా, నా చాయిస్ కాబట్టి. ఇందులో మనకి కార్న్, బేబీ కార్న్తో పాటు బ్రోకలీతో పాటు క్యారెట్ విత్ బ్రౌన్ రైస్, సాస్ కూడా కలిపారు కాబట్టి సూపర్. అంతే, మీరు కూడా వచ్చి ట్రై చేయండి. ఓకే, సో విష్ గ్రిల్లో మనకు కావాల్సిన ఐటమ్స్ చేసేసుకున్నాం కదా. ఇప్పుడు మెయిన్ కిచెన్కి వెళ్ళిపోదాం. ఏ ఐటమ్స్ బాగుంటాయి అనేది మన అందరికీ తెలిసిందే, కానీ మళ్ళీ అవి ఎలా తయారు చేస్తారో చూసేద్దామా. సో హాయ్ అండి. హాయ్, మీ పేరు? వరుణ్ అండి. వరుణ్ గారు. సో ఇక్కడ మామూలు రెస్టారెంట్స్ కన్నా ఇక్కడ ది బెస్ట్ టేస్ట్ ఉంటుంది అనమాట స్టార్టర్స్. ఏంటి స్పెషాలిటీ? సో మీరు ఇప్పుడే విష్ గ్రిల్ గురించి మాట్లాడారు కదా. సో విష్ గ్రిల్ మా యూనిక్ సెల్లింగ్ పాయింట్ అనమాట. వేరే రెస్టారెంట్స్ తోటి చూసుకుంటే టేస్ట్ పరంగా మనం చూసుకుంటే ఇంగ్రీడియంట్స్ అవి ఇవి వాడేవి మై హై క్వాలిటీ టాప్ నాచ్ ఉంటాయి. అలాగే చెఫ్స్ వీళ్ళు వెల్ ట్రైన్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ తందూరి కానీ, గ్రిల్ కానీ, డెజర్ట్స్ పరంగా కానీ, చైనీస్ ఐటమ్స్ కానీ టాప్ నాచ్ ఉంటుంది అనమాట. మా ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ కానీ, సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ కానీ. సో దట్స్ హౌ వీ మెయింటైన్ అవర్ టేస్ట్. ఓకే, అండ్ మెయిన్ హెవీగా అనిపించదు, ఎక్కువ తినేసామని అనిపించదు. ఎందుకు ఆ సీక్రెట్ ఏంటి అసలు? సో బేసికలీ గ్రిల్ కాన్సెప్ట్లో వెన్ యూ కంపేర్ విత్ అదర్ కాన్సెప్ట్స్, రైట్? సో నేను చెప్పినట్టు మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఫుడ్లో మనకి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఈజ్ వాట్ డ్రైవ్స్. సో టాప్ క్వాలిటీ, ఇప్పుడు బటర్ దగ్గర వేరే రెస్టారెంట్స్ వాళ్ళు, యాజ్ యూ మైట్ ఆల్సో నో, దే మైట్ యూస్ సంథింగ్ ఎల్స్ లైక్ ఎన్ ఆయిల్ ఆర్ సో అట్లా వాడినప్పుడు మీకు కొంచెం హెవీగా అది అనిపిస్తుంది. మాకు ఎప్పుడైనా గెస్ట్ సెంట్రిసిటీ అనమాట మా రెస్టారెంట్ వర్క్ చేసేది. సో గెస్ట్ సెంట్రిసిటీ పరంగా, వాళ్ళ హెల్త్ పరంగా, వాళ్ళు తినే ఫుడ్ ఈజ్ వాట్ డ్రైవ్స్ యువర్ హెల్త్ ఇస్ అలా కదా. సో అందుకని మేము ఎప్పుడైనా హై క్వాలిటీ ఇంగ్రీడియంట్స్, హై క్వాలిటీ టాప్ నాచ్ అవి వాడతాం కాబట్టి మనకి ఎప్పుడు మీరు తిన్నా కానీ, మేము తిన్నా కానీ, ఫ్రెండ్స్ తిన్నా కానీ అదే ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంటుంది. సో ది బెస్ట్ 4 ఐటమ్స్ మా కోసం ఏం చూపించబోతున్నారు, ఏం స్పెషాలిటీ, లోపలికి వెళ్తూ మనం మాట్లాడుకుందాం. సో కిచెన్ ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం. ఎస్, సో కిచెన్ ఇదేనండి. ఓకే, సో మీకు ఇక్కడ గ్రిల్ కనిపిస్తుంది, బార్బిక్యూ స్పెషల్ అనమాట ఇది. బార్బిక్యూ స్పెషల్ ఇది. అటు సైడ్ తందూర్ ఉంటుంది, సో తందూర్ అది. ఇక్కడ ఇండియన్ మెయిన్ కోర్స్, చైనీస్ అన్నమాట. ఓకే, ఇది కంప్లీట్ గా గ్రిల్ సెక్షన్. ఇది గ్రిల్ సెక్షన్, నాన్ వెజ్ కి సెపరేట్, వెజ్ కి నాన్ వెజ్ కి సెపరేట్. ఓకే, తందూర్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా గ్రిల్ సెక్షన్. ఇది గ్రిల్ సెక్షన్. ఓకే, ఇది తందూర్ అన్నమాట. సో మీకు చెప్పినట్టు అది ఇండియన్ మెయిన్ కోర్స్, చైనీస్ అక్కడ వండుతారు అనమాట. టాప్ 4-5 ఐటమ్స్ ఏవి నడుస్తూ ఉంటాయి జనరల్లీ అంటే నాన్ వెజ్లో ఫిష్, ప్రాన్స్ నడుస్తూ ఉంటాయి. మీకు ఒకసారి చూపిస్తాం ఎలా చేస్తున్నారు. అలాగే వెజ్లో వచ్చేసి మనం పైనాపిల్ చురాస్కో అనేది ఫేమస్ అనమాట. అందరికి వేస్తే అది అడుగుతూ ఉంటారు. దాంతోపాటు మేము రీసెంట్గా ప్రోటీన్ పంచ్ అని ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసాం వెజ్లో. సో సోయా తోటి అది చికెన్ లాగే వ్యూ కనిపిస్తుంది, సేమ్ ప్రోటీన్ తోటి, దానికి ప్రోటీన్ పంచ్ అని పేరు ఇచ్చాం. అది కూడా మీకు ఒకసారి చూపిస్తాం. ఓకే, तो इन हमारा शेफ भैया वो चिकन और सॉरी प्रॉन्स और फिश थोड़ा दिखा दीजिए. సో ఫస్ట్ మీరు 4 ఐటమ్స్ చెప్పారు కదా, ఫస్ట్ మనం ఫిష్, ప్రాన్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దామా? భయ్యా ప్రాన్స్ थोड़ा निकाल दो. ప్రాన్స్ తీయమని చెప్పాను. ఓకే, సో ఆల్రెడీ ఇలా తయారు చేసి పెట్టుకుంటారు. సో ఇవి ఎలా ప్రాసెస్ చేశారు? बताओ. प्रॉन्स है, इसका साइज जो है 80 to 90 है, 80 to 90. ये हमारे पास फ्रोजन इसमें आता है. देन हम इसको चिकन में जो है थ्रोइंग करते हैं एंड देन इसको मैरिनेट करते हैं. Okay. जैसे कि इसको मैरिनेट करने के बाद जो हम मैरिनेट इसमें यूज़ किया है वो है कोस्टर बारबेक्यू मैरिनेशन. ఓకే, सो इसका नेम है मैम कोस्टर बारबेक्यू प्रॉन्स. ఓకే, సో ఇది కోస్టల్ బార్బెక్యూ ప్రాన్స్ అన్నమాట. సో మనకి ఏదైతే ప్రోడక్ట్ వస్తుందో దానికి మ్యారినేట్ చేసి ఇలా స్క్యూవర్ లో పెడతాం. దీన్ని స్క్యూవర్ అని అంటాం. ఓకే, సో బిఫోర్ సో ఇదంతా కూడా మనకు ఫ్రోజన్ వస్తుంది. ఇది అంతా మార్నింగ్ తయారు చేసి ఇదంతా మార్నింగ్ చేసి పెట్టేస్తాం. ఓకే, ఓకే, సో మార్నింగ్ ఫ్రెష్ తయారు చేసి పెట్టుకుంటాం. సో ఇది ఇప్పుడు ఇక్కడ చార్కోల్ గ్రిల్ మీరు చూస్తున్నది, దాని మీద పెట్టి
కొంచెం సేపు దాన్ని గ్రిల్ చేసిన తర్వాత మనకు ఒక 80-90% కుక్డ్ అయిన తర్వాత కస్టమర్స్ గెస్ట్స్కి పంపిస్తాం అనమాట. సో టాపింగ్ చూసాం కదా మనము, దీని మీద టాపింగ్ ఏం చెప్పారు, ఏది టాపింగ్ చేస్తారు దానికి? స్పెసిఫిక్ మ్యారినేషన్ ఉంటుంది Okay, దానికి. okay. సో ప్రాన్స్ కి ఒకటి, ఫిష్ కి ఒకటి సెపరేట్ ఉంటుంది అనమాట మన Okay, దగ్గర. సో అది ప్రిపేర్ చేసుకొని దాన్ని మార్నింగ్ ప్రిపేర్ చేసుకొని అలా చేస్తారు అన్నమాట. సో మినిమం ఒక 1-2 అవర్స్ ముందే అలా 1-2 hours టాపింగ్ ముందు ఇలా చేసి పెట్టుకుంటే చేసి మంచిగా పడుతుంది. మంచిగా టేస్ట్ కూడా వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అండ్ ఆల్. మీరు ఇందాక అడిగారు కదా క్వాలిటీ, సో దిస్ ఇస్ హౌ టేస్ట్ కమ్స్. ఓకే, బట్ చాలా మంది మెయిన్ బార్బిక్యూలో ఇష్టపడేది ఇలా గ్రిల్లే అనమాట. సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, హెవీగా అనిపించదని ఇలా చేస్తారు. సో ముందే టాపింగ్ చేసేసుకుంటారు. సో ఫ్రోజన్ వస్తుంది కాబట్టి దాని మీద ఇలా టాపింగ్ చేసి ఒక 90% గ్రిల్ అయిన తర్వాత. సో ఎంత టైం పడుతుందండి గ్రిల్ అవ్వడానికి? ఒక మాక్సిమం ఒక 5 minutes. 5 minutes. ఓకే, 5 minutes. సో ఇలా గ్రిల్ చేసేసుకుంటూ ఉంటాం. సో ఫిష్ అయితే ఇది ఆల్మోస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది. ప్రాన్ మనం మీన్ వైల్ ఇది అవుతున్నప్పుడు ఫిష్ కూడా చూద్దామంటే ఫిష్ కూడా ఓకే, చూద్దాం. ఫిష్ కూడా ఇలా మనకి దీనికి కూడా టాపింగ్ దీనికి వేరే ఉంటుంది కదా? సెపరేట్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి మనము ఇది చేస్తే ఇలా టేస్ట్ వస్తుంది అని మన దగ్గర రీసెర్చ్ R&D జరుగుద్ది అనమాట. Okay, ఇన్ఫ్యాక్ట్ okay, ఫుడ్ separate కూడా R&D జరుగుద్ది సిమిలర్ టు మెడిసిన్స్ వాటన్నింటికి. సో అది ఫైనల్ ప్రొడక్ట్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత ఇట్ విల్ కమ్ టు కిచెన్ ఫర్ బల్క్ ఫర్ ప్రొడక్షన్. కిచెన్ కి ప్రొడక్షన్ అని అంటాం మేము నామినిక్లేచర్ లో. ప్రొడక్షన్ కి అప్పుడే వస్తుంది అనమాట. సో దేర్ విల్ బి చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్టర్ దాట్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కమ్. సో దీనికి ఇది చేయాలి అని R&D అయ్యి టేస్ట్ పరంగానే వస్తుంది. అంటే అది జరుగుతూనే ఉంటుందండి. ఒకసారి టేస్ట్ వచ్చేసింది, కస్టమర్స్ ఎక్కువగా అడిగారు, సో మళ్ళీ దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలి, లేదు కొత్తది సో అలా ఇన్నోవేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. జరుగుతూనే సో నేను ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు వెజ్ లో ఒక కొత్త ప్రొడక్ట్ అని చెప్పాను కదా. సో దట్స్ ఎ న్యూ ఇన్నోవేషన్ సో ఎప్పటికప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. అలాగే మంత్లీ సీజనాలిటీ పరంగా మనం కొత్త ప్రొడక్ట్స్, ఇప్పుడు మ్యాంగో సీజన్ వచ్చినప్పుడు మ్యాంగో రిలేటెడ్ ప్రొడక్ట్స్, సీతాఫలం వచ్చినప్పుడు డెజర్ట్స్ అలా చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇప్పుడు ఈ టాపింగ్ కోసము షెఫ్ మనకి ఏమైనా టిప్స్ ఇస్తారా? कोई टिप दे देंगे इसको, ये टॉपिंग कैसे करते हैं? कैसे बनाते हैं? इसका रेसिपी होता है, आप चाहे तो आपके साथ रेसिपी शेयर कर అది రెసిపీ కూడా షేర్ చేస్తారు, మనం ఇంట్లో కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు. సో ఇదొక సీక్రెట్ అన్నమాట. సిగ్నేచర్ డిషెస్ అని ప్రతి రెస్టారెంట్ ఉంటాయి కదా, బట్ బార్బిక్యూలో అన్లిమిటెడ్ అన్నమాట. ఏదైనా సిగ్నేచర్ డిష్ అంత టేస్టీ ఉంటుంది. హోగియా, ఓకే. సో ఎక్కువ గ్రిల్ అయినా కూడా మనకి టేస్ట్ అది కాలిపోయినది వస్తుంది మీకు. ఓకే, సో ఈవెన్ గా చేసుకోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫిష్. ఫిష్ ये बोनलेस फिश है और इसने भी जो बासा बासु फिश है बोनलेस है. इसका जो हमने टॉपिंग यूज किया है, मैंने यूज किया वो मस्टर्ड गार्लिक. सो देन इसका नेम आता है मस्टर्ड गार्लिक बारबेक्यू फिश. ఓకే, ఓకే, గార్లిక్, మయోనీస్, మస్టర్డ్. ఓకే. సో ఇది కూడా సేమ్ ఇప్పుడు మనము దానిలాగే ముందే ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్నాం. సో టాపింగ్ చేస్తేనే అది పీసెస్ కి బాగా పడుతుంది కదా. సో ఇంట్లో కూడా గ్రిల్ మనం చేసుకుంటూ ఉంటాం, బట్ ఈ టేస్ట్ రాదు. సో ఆ రెసిపీ కూడా షేర్ చేస్తారట, మనం షేర్ చేసి మాట్లాడుకుంటాం. సో మనం కంప్లీట్గా ఇప్పుడు స్టార్టర్స్లో ఈ గ్రిల్ ఐటమ్స్లో వెజ్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి, నాన్ వెజ్లో ఎన్ని ఉన్నాయి? అంటే మామూలుగా మనకు అన్నీ తీసుకొస్తూ ఉంటారు, బట్ కస్టమర్ చాయిస్లో ఇస్తూ ఉంటారు కదా, ఎన్ని ఉంటాయి అసలు? సో నాన్ వెజ్లో రఫ్లీ మనకు ఒక 10 to 12 స్టార్టర్స్ ఉంటాయి. వెజ్లో కూడా రఫ్లీ అదే నెంబర్ ఉంటుంది అనమాట. సో లైక్ ఇన్ నాన్ వెజ్లో చికెన్ కూడా ఉంటుంది, తంగడి కబాబులు ఉంటాయి. వెజ్లో మీరు వస్తే క్రిస్పీ కార్న్, అమెరికన్ చీజీ పొటాటో, అలాగే ఈ 2 ప్రోటీన్ పంచ్. అది మాకు ఇంకొక ఇన్నోవేషన్ కూడా చేసాము. స్వీట్ పొటాటో మీద కూడా ఒక ప్రొడక్ట్ చేసాము. ఒకటా? ఓకే, వెరీ నైస్. సో ఇదేంటిది? ఇది సోయాతో చేసిన ప్రోటీన్ పంచ్ అన్నారు దీని కదా, పేరు ప్రోటీన్ పంచ్ అని పెట్టాము మేము. సో బేసికల్లీ మీరు చూస్తే చికెన్ లాగే కనిపిస్తుంది కానీ ప్యూర్లీ వెజ్. సో చికెన్ పీసెస్ లాగే అనిపిస్తున్నాయి అన్నమాట బట్ మనకి. ఇది ప్యూర్లీ వెజ్, సోయా నుంచి చేసింది అనమాట. ఓకే, సోయాని గ్రైండ్ చేసి ఇలా పీసెస్ లాగా సోయా చేసి పీసెస్ ఇలా చేసి సేమ్ మళ్ళీ మ్యారినేషన్ దీనికి ఇనిషియల్లీ ఇందాక నాన్ వెజ్ రెడీ టు ఈట్ లాగా పెట్టుకొని వెంటనే గ్రిల్ చేసి ఇచ్చేస్తాం. ఓకే, సోయాతో చేశారు. సోయా కూడా హై ప్రోటీన్ కదా, మనము తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే నాన్ వెజ్ ఎంత ప్రోటీన్ అయితే ఇస్తుందో ఇది కూడా అంతే ప్రోటీన్ ఇస్తుంది. సో ఇదంతా కంప్లీట్గా గ్రిల్ అవుతుంది. సో ఇది కూడా ట్రై చేసేద్దాం. అండ్ నెక్స్ట్ ఇందాక చెప్పారు మీరు రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటారు అని చెప్పేసి పైనాపిల్
పైనాపిల్ చురాస్కో. సో ఎక్కువగా వెజిటబుల్స్ అంటే ఇందులో మనకి వాటర్ మిలన్ కూడా ఇస్తారు కదా దీంట్లో మనకి గ్రిల్లో వాటర్ మిలన్ కూడా ఉంటుంది. సో దీంతో పాటు మనం పైనాపిల్ చురాస్కో ఎలా ఉంటుందో చూసేద్దాం. సో నెక్స్ట్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ రిపీటెడ్గా వెజ్లో అడిగేది పైనాపిల్ చురాస్కో. సో పైనాపిల్ అంటే మనం మామూలుగా గ్రిల్ తింటూ ఉంటే కొంచెం పుల్లగా కావాలి, టేస్టీగా కావాలి అని అనుకుంటే ఇది ట్రై చేయొచ్చు. బట్ ఇది ఎలా తయారు చేస్తారు అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం. मैम ये चुरस्को पाइनएप्पल हमारा सिग्नेचर आइटम है, ठीक है. इसमें जो हम सॉस यूज़ करते हैं, ये चुरस्को का सॉस है हनी सिनेमन सॉस. तो इसमें जो है हम स्पेशली हनी सिनेमन एंड चिल्ली फ्लेक्स एंड सम स्पाइसेस उसमें यूज़ करते हैं. सिनेमन पाउडर वो इसमें यूज़ करते हैं. देन और को मिक्स करके देन ये आपका सॉस जो है रेडी होता है. ఓకే. సో సాస్ తో పాటు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా చాలా వేస్తారు అన్నమాట. ఇంగ్రీడియంట్స్ తో మనకి హనీ మేజర్లీ హనీ సినమన్ వాడతారు. దాంతో పాటు సాస్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది టేస్ట్. మా యూనిక్ రెసిపీ అన్నమాట ఇది. సో అది చేసి దాన్ని అలా మ్యారినేట్ చేసి మనం గ్రిల్లో పెడతాం. ఓకే. సో అప్పటికప్పుడు చేస్తారు కాబట్టి ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది. సో మెయిన్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. మనకి పైనాపిల్ దొరుకుతుంది కానీ ఇది దొరకదు, ఎస్పెషల్లీ బార్బిక్యూలోనే దొరుకుతుంది. బట్ ఇది ఎలా తయారు చేయాలి అంటే దీంట్లో సాస్తో పాటు చిల్లీ ఫ్లేక్స్, హనీ మెయిన్, హనీతో పాటు కొంచెం స్పైసెస్ కూడా యాడ్ చేశారు. సో చూసాము ఇలా మనము యాజ్ యూజువల్ అలానే పెట్టేస్తారా దీన్ని గ్రిల్కి? అలానే పెడతాం. ఓకే. అప్పటికప్పుడు మనము దీనికి టాపింగ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఎక్కువైనా బాగోదు కదా, ఆప్టిమమ్ అమౌంట్ వేస్తే టేస్ట్ బాగుంటుంది. సో మొత్తం 2 పైనాపిల్స్తో మనకి టాపింగ్ చేసేసి, ఈ టాపింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో మనం మామూలు పైనాపిల్తో పాటు కొంచెం క్రిస్పీగా కారంగా కూడా తగులుతూ ఉంటుంది కాబట్టి. సో హోగియా చాలా తక్కువ టైంలో అయిపోయింది అనమాట. సో పైనాపిల్ చురాస్కో రెడీ. ఇది కూడా ఎలా ఉందో చూసేద్దాం. సో ఈ 4 ఐటమ్స్ ఇక్కడ సిగ్నేచర్ అనమాట. ఎక్కువగా ఏవేవి అడుగుతుంటారు అనే వాటినే మనం ఈరోజు ఫోకస్ చేసాము. సో కస్టమర్స్ ఎక్కువగా పైనాపిల్ చురాస్కో, ఇంకొకటి మనం చేసాము ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు ప్రోటీన్ పంచ్, రైట్? సో ప్రోటీన్ పంచ్, దాంతోపాటు గ్రిల్డ్ ఫిష్, దాంతోపాటు ప్రాన్స్. సో ఈ 4 ఇక్కడ రిపీటెడ్గా కస్టమర్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, కస్టమర్స్ ఫేవరెట్ కూడా. సో ఇవి టేస్ట్ చేసేద్దామా? సో ఇక్కడ మనము సిగ్నేచర్ డిషెస్, మెయిన్ కస్టమర్స్ ఎక్కువగా అడుగుతున్నటువంటి గ్రిల్డ్ ఏదైతే ఉన్నాయో వెజ్లో 2 నాన్ వెజ్లో 2 చేసేసాం కదా. సో వాటిని టేస్ట్ చేయాలి కదా మరి. సో అందుకని ఇక్కడికి వచ్చేసాను. సో మెయిన్ ఇక్కడ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే గ్రిల్ అనమాట. సో మనం అక్కడ గ్రిల్ చేసుకొని వచ్చాం కదా, ఇక్కడ కూడా వేడిగా ఉండడానికి ఈ గ్రిల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇది ఆల్మోస్ట్ బార్బిక్యూ కస్టమర్స్కి అందరికీ, ఫ్యాన్స్ అందరికీ ఇది తెలిసే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ మనం వేడిగా మనం టేస్ట్ చేయొచ్చు. అండ్ మెయిన్గా మనము ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ సాసెస్ కూడా స్పెషాలిటీ అనమాట. సో మనం సాసెస్ చూడొచ్చు. ఇది వచ్చేసి మింట్ సాస్. మనకు నార్మల్ ఫ్లేవర్లో ఎక్కువగా స్పైసీగా కాకూడదు అనుకుంటే ఈ సాస్ అనమాట. సో దీనికి మనం బ్రషెస్ కూడా ఇస్తారు కదా. సో చిన్న బ్రషెస్ ఉంటాయన్నమాట క్యూట్గా, అవి కూడా నేను చూపిస్తాను. సో ఆ బ్రష్తో మనకు కావాల్సింది ఏదైతే గ్రిల్ మనకి తీసుకొస్తారో ఆ ఫుడ్ని దాని మీద మనము టాపింగ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ యాడ్ అవుతుంది. సో ఇది వచ్చేసి రెడ్ మయోనీస్ సాస్. సో ఇది వచ్చేసి మనకి రెడ్ మయోనీస్ సాస్. ఇది కూడా మనకి టాపింగ్కి వాడతారు. కొంచెం ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా కొంచెం నార్మల్ స్పైసీగా కాకుండా కావాలి అంటే ఈ సాస్. సో ఇది కొంచెం మీడియం కావాలి. ఇది వచ్చేసి రెడ్ చిల్లీ సాస్, గ్రీన్ చిల్లీ సాస్. సో ఇది కూడా ఎక్కువ స్పైసీ కావాలంటే ఇది వాడచ్చు. సో ఒకసారి టేస్ట్ చేసేద్దామా? సో అబ్సల్యూట్ బార్బిక్యూ అంటేనే, సో బార్బిక్యూ నేషన్ కానీ ఏబీస్ కానీ ఇవన్నీ స్టార్ట్ అవ్వకముందు గ్రిల్ అంటే అంతకుముందు గ్రిల్ ఉండేది, బట్ అంత తెలియదు అనుకుంటాను నాకు తెలిసి. సో గ్రిల్ అనేది ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది నాకు తెలిసి, దీని తర్వాతే స్టార్ట్ అయింది. సో బార్బిక్యూ నేషన్ ప్రస్తుతం మనం బంజారా హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ 7లో ఉన్నాము. సో ఇదైతే సూపర్, అంటే ఎక్కడైనా ఒకే టేస్ట్ ఉంటుంది, చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. సో మొత్తం హైదరాబాద్లో ఎన్ని అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి అసలు? సో మనము అబ్సల్యూట్ బార్బిక్యూస్ వచ్చి మనం 2013లో స్టార్ట్ చేసామండి హైదరాబాద్లో. సో హైదరాబాద్లో మనకు వచ్చేసి 15 అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి.
పాన్ ఇండియా మనకి 61 అవుట్లెట్స్ ఉన్నాయి. వీఆర్ దేర్ ఇన్ అరౌండ్ 19 సిటీస్ పాన్ ఇండియా. ఓకే ఓకే. సో ప్రజెంట్ రీసెంట్లీ మనం చెన్నైలో ఒకటి ఓపెన్ చేసాం, రీసెంట్లీ ఒకటి కోల్కతాలో ఓపెన్ చేసాం, మన అత్తాపూర్ రెస్టారెంట్ హైదరాబాద్లో రీసెంట్లీ జూలైలో ఓపెన్ చేసాం అనమాట. ఓకే ఓకే. సో వెరీ నైస్. అయితే టేస్ట్ చేసేద్దాం సో ఎలా ఉన్నాయి అనేసి. సో మీరు అన్నట్లుగా కస్టమర్స్ రిపీటెడ్గా అడుగుతూ ఉంటారు కదా వీటిని, సో ఎలా ఉన్నాయి టేస్ట్ అనేసి. అంటే ఇక్కడ మీకు ఒకటి చెప్పాలి, నేనైతే రెగ్యులర్గా తింటూ ఉంటాను అనమాట ఇక్కడ, నా ఫేవరెట్ రెస్టారెంట్. సో ఫస్ట్ దేంతో స్టార్ట్ చేద్దాం? సో మీరు అన్న ప్రోటీన్ పంచ్ కదా ఇది? ఎస్, ప్రోటీన్ పంచ్. సో సోయాతో చేస్తారట. నాకైతే ఎక్కువ స్పైసీ వద్దు. ఎస్, చురాస్కో పైనాపిల్ కూడా వచ్చేసింది. సో ఇక్కడే లైవ్లో మనకు కట్ చేసి ఇస్తారనమాట. సో ఇది కూడా మనకి ఆల్రెడీ గ్రిల్ అయిపోయింది. సో లైవ్లో ఎలా ఉందో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ. సో మిక్స్డ్ టేస్ట్ అనమాట. పైనాపిల్ మామూలుగా పుల్లగా ఉంటుంది కదా, యా, దీనికి మళ్ళీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సాస్ కదా, సాస్ వల్ల టేస్ట్ వస్తుంది. పెప్పరు, సో ఇది చేశారు కాబట్టి ది బెస్ట్ టేస్ట్ అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చిన వాళ్ళు ఇది ట్రై చేయకుండా వెళ్ళరు. సో మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా ప్రోటీన్ పంచ్. సో నాన్ వెజ్ లాగే కనిపించే వెజ్ ఐటమ్ అనమాట ఇది. సో ఈ మధ్య స్టార్ట్ చేశారు కదా ఇది. నిజంగానే నాన్ వెజ్ పీస్ తిన్నట్టుంది నాకు. ఎక్కువ కారం లేదు, ఎక్కువ స్పైసీగా లేదు, ఘాటుగా కూడా లేదు. యా, ప్లెయిన్గా మనం నాన్ వెజ్ చికెన్ పీస్ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది. వెరీ టేస్టీ. సో నెక్స్ట్ మనము గ్రిల్డ్ ఫిష్, దాంతోపాటు ప్రాన్స్. రిపీటెడ్గా కస్టమర్స్ అడుగుతూ ఉంటారు, సో అవి కూడా గ్రిల్ అవుతూ ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ ఫిష్ ట్రై చేద్దాం. సో ఫిష్ ఎలా ఉందో చూద్దాం. చాలా బాగుంది ఇది కూడా. సో దీనికి కూడా సపరేట్ రెసిపీ కదా? అవునండి. ముందు దానికి టాపింగ్ చేసి పెట్టేస్తారు. ఎస్. సో హెవీగా లేదు, తిన్నంతసేపు మనకు సూపర్ టేస్ట్ అయితే వస్తుంది. ఇది ఇవాల్టి ఫుడ్ స్టోరీస్. మరొక ఫుడ్ స్టోరీస్ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. నమస్తే.